خواتین و حضرات، پانیولہ میں اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ایک دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں بہت سارے ہمارے لوگ وہاں پہ دھرنے میں موجود ہیں۔ دھرنے کا آج 10واں 12واں روز ہے۔ دھرنا اسی دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب عوامی ایکشن کمیٹی نے مختلف کنسٹیٹوئنٹ کے انٹری پوائنٹس کو بند کیا تھا۔ جو آپ نے دیکھا تھا دیر کوٹ میں بند کیا تھا، آزاد پتن پہ بند کیا تھا، اس کے بعد راولہ کوٹ میں جہاں بھی پونچھ کے انٹری پوائنٹس بند ہوئے تھے، اسی دن سے یہ دھرنا ابھی تک جاری ہے۔ جو کہ باقی جگہوں پہ دھرنا اپنی اپنی جگہوں پہ ختم ہو گیا تھا۔ لوکل عوامی ایکشن کمیٹیز نے اپنی اپنی جگہوں پہ ڈیسیژن کیا تھا کہ دھرنا ہم ختم کر دیتے ہیں۔ راولہ کوٹ میں دھرنا دوسرے دن ختم ہو گیا تھا، آزاد پتن پہ دوسرے دن دھرنا ختم ہو گیا تھا۔ وہاں پہ آپ نے پولیس تشدد بھی دیکھا تھا، آزاد پتن کے مقام پر پولیس نے تشدد بھی کیا تھا مظاہرین کے اوپر، اور اس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا تھا چونکہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے مذاکرات کی خبر تھی کہ مذاکرات ہوئے ہیں ان کے درمیان، اور جو وہاں پہ لوکل انتظامیہ تھی اس کے درمیان میں مذاکرات ہوئے تھے کہ ہم 200 روپیز جو ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں پرائز میں سے، اور اس کے بعد جو باقی پرائز ہے وہ بھی ہم مارچ تک کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے بلکہ کوشش کریں گے۔ تو اس کے باوجود جو پانیولہ کا جو دھرنا تھا وہ اب بھی جاری ہے، اور پانیولہ دھرنے میں اس وقت بھی جو کنوینر ہیں اے جے کے بی عابد گلگت بلتستان عابد رشید صاحب موجود ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جو پانیولہ تاجر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں فیصل طفیل وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جنڈیٹھی جو انجمن تاجران کے صدر ہیں ابراج شاہ صاحب موجود ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد آتوٹ کی جو انجمن تاجران کے صدر ہیں عمران شان صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری جو آپ کی پنچ ایکشن کمیٹی تھی اس کے وہاں پہ کور کمیٹی کے جو ممبر ہیں ساجد صادق صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سارے لوگوں سے وہاں پہ بات کریں گے کہ آخر یہ دھرنا جو ہے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس دھرنے کے مقاصد کیا ہیں، دھرنا کب تک چلے گا، اس دھرنے کی نوعیت کیا ہے، دھرنے میں ذرا ان کی پلاننگ کیا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے ان سے کہ کیا ان کی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے۔ تو اس پہ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ میرے انٹرنیٹ میں آپ سے پیشگی معذرت اس لیے کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو انٹرنیٹ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ انتہائی کمزور ہے آزاد کشمیر میں، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو وہ لائیو مناظر دھرنے کے نہ دکھا پاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو لائیو مناظر دکھاؤں۔ لیکن اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا، چونکہ انٹرنیٹ کی انتہائی پیتھیٹک وہاں پہ کنڈیشن ہے، انٹرنیٹ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ دکھا پاؤں، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی اس طرح کی ہو سکتا ہے کنڈیشن وہاں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ کو سیدھا دھرنے میں لیے چلتا ہوں جہاں پہ دھرنے میں اس وقت یہ جو زمام میں نے آپ سے ذکر کیا یہ سارے وہاں پہ موجود ہیں، تو میں ان سے آپ کی ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے خیالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جس طرح لوگوں کی بلیک میں اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے، ابھی چونکہ آپ کا وہاں پہ رائے حق پارٹی جی آ رہی ہے آپ کی، ابھی وہاں پہ چونکہ رائے حق پارٹی کے لوگ آپ کے دھرنے میں آئے ہوئے ہیں، تو رائے حق پارٹی کے جو مولانا صاحب آپ کی دھرنے میں آئے ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو دھرنا آپ کا ابھی چل رہا ہے، دھرنا چونکہ آپ کا اکیلے آپ کا دھرنا ہے، تو کیا یہ دھرنے میں آپ کی جو پالیسی ہے، یہ جو پونچھ کی ایکشن کمیٹی تھی اس کے برعکس ہے، آپ کی الگ سے اپنی پالیسی ہے، یا آپ کی کون سی پالیسی ہے جس پہ آپ کا دھرنا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی شاہد صاحب، ہمارا جو دھرنا ہے وہ وہی عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا ہے جو ہم نے 13 تاریخ بلکہ 13 سے پہلے پچھلے جو 21 کو ہم نے کال دی تھی، اسی کا تسلسل ہے، اور ہم ابھی فیز 2 میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہماری کوئی الگ سے تحریک نہیں ہے، ہم سب کی وہی تحریک ہے جو پہلے سے چل رہی، اور وہی عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے جو پوش ڈویژن نے جو ہے نا وہ اناؤنس کی تھی، اور اسی کا یہ تسلسل ہے۔ ہمارا کوئی الگ سے کوئی دھرنا نہیں ہے، نہ الگ سے ہماری کوئی یہ مہم چل رہی ہے، بلکہ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم جو ہے نا سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے ہمارا پہلا فیز تھا جو پچھلے ماہ کی 21 تاریخ کو تھا، ہمارا پورے پونچھ میں ہم نے جو بند کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہماری میٹنگز ہونے کے بعد پھر 13 کو پھر ہم نے جو ہے نا وہ دھرنا بلکہ لانگ مارچ شروع کیا تھا، اور اسی کے جو یہ سلسلہ اور کڑی ہے، یہ آج تک جو ہے نا یہ دھرنا اس طرح جاری اور ساری ہے۔ اور یہ نہ صرف یہاں پر بلکہ پورے پونچھ میں جو ہے نا یہ
सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे जो ये धरने हैं वो तमाम शहरों तक फैल जाएंगे और इंशाल्लाह हम सब लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो इस वक्त जिस तरफ हम जा रहे हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा और तमाम को उठा करके अवामी एक्शन कमेटी फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देगी। आबिद रशीद साहब, आप चूंकि जो एजे के जीबी एक्शन कमेटी है उसके कन्वीनर भी हैं, तो जब गंदम की सब्सिडी पे या टैक्सेस की बात थी तो जल्दी पर उन्होंने जो धरना दिया था, जो जल्दी पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस तरह का प्रोटेस्ट आप आजाद कश्मीर में उस तरह से मुझे देखने में नहीं आ रहा है, क्या वजह है? जी शाहिद साहब, हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसी तरह का धरना और उसी तरह का लॉन्ग मार्च और उसी तरह का प्रोटेस्ट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर भर में। और हमारा जो मुतालबा है बड़ा वाज़े और दो टोक है कि हमारी सब्सिडी बहाल होनी चाहिए और इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम जो है ना एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक तहरीक चला रहे हैं और आखिरी जो हमारा हदफ होगा वो लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले हमारे 2-3 टारगेट्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अचीव करेंगे और उसमें आप दोस्तों की शामिलियत भी हमारे लिए बाइस फख्र होगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो गैर में वो भी हमारा भरपूर साथ देंगे और हमारा जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है वो भी हमारे साथ जो है ना शाना बशाना खड़ा होगा और इंशाल्लाह हम अपनी ये सब्सिडी बहाल कराएंगे और इसमें कोई एक कुछ डिवीजन नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला पूरा आज़ाद कश्मीर हमारे साथ खड़ा होगा और हमारे रवाबित जारी हैं और हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त ऑन बोर्ड हैं और सब अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। आबिद रशीद साहब, जो पुंछ एक्शन कमेटी थी, जो पुंछ डिवीजन की एक्शन कमेटी थी, उन्होंने तो अपने सारे धरने खत्म कर दिए थे। आजाद वतन पे उन्होंने जो मुज़ाकरात किए उसके बाद खत्म कर दिया। रावलाकोट में धरना खत्म हो गया, धीरकोट में धरना खत्म हो गया, लेकिन आपका धरना चल रहा है या ये पुंछ एक्शन कमेटी की आपको हमायत अभी तक हासिल है? और पुंछ एक्शन कमेटी के आपके धरने में आ रहे हैं, उनके लीडर आपके धरने में आते हैं? जी बिल्कुल जी। देखें इस वक्त जो उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो पुंछ की थी ना, साजिद साहब ये खड़े हैं यहाँ पर, ये इमरान खान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जावेद जान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा कमांडर फारूक साहब हमारे साथ बल्कि वो बहुत जल्द आएंगे भी। उसके बाद त्राड़खल से जो है ना वो हमारी दोस्त आए थे, पलंदरी से हमारे दोस्त आए थे, रावला थोराड़ से हमारे दोस्त हमारे साथ आए थे, बाग के दोस्त हमारे पास यहाँ पर आज आते हैं। और दूसरा यह कि कहीं धरना कहीं भी नहीं था, बल्कि वो एक हमने जो है ना हड़ताल की कॉल दी हुई थी 13 तारीख को। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि बजाय हम अपने लोगों को तकलीफ देने के, हम एक मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाते हैं जिसमें पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला से लोगों को इकट्ठा करके और फिर हम सब्सिडी की, क्योंकि इससे पहले सिर्फ जो पुंछ एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई थी वो सिर्फ कीमतें कम करने के हवाले से थी, जबकि हमारी अब जो कॉल है वो अब सब्सिडी के हवाले से है, सब्सिडी बहाल करने के हवाले से। अब हमारा मुतालबा वो नहीं रहा, वो मुतालबा सिर्फ 13 तारीख तक था कि सिर्फ जो है ना वो जो कीमतें हैं पुरानी कीमतों को बहाल किया जाए, जबकि अब हमारा मुतालबा ये है कि हमारी सब्सिडी बहाल की जाए। अब हम उन कीमतों 100 रुपया कम करें या 530 रुपये कम करें, अब हमारा वो मुतालबा ही नहीं रहा। और इस हवाले से न सिर्फ पुंछ बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ तमाम एक्शन कमेटी हमारे साथ है। आबिद रशीद साहब, एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 2 दिन पहले जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वो मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था, इस इशू पे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमने आटा 200 रुपए महंगा किया था तो 200 रुपए हमने सस्ता कर दिया दोबारा, इसलिए अब धरने का कोई जवाब नहीं बनता। देखिए जी, वो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोगों का 10 अरब रुपए की जो सब्सिडी उन्हें मिलती है वफाकी गवर्नमेंट से, वो खा गए और उनकी नाअहली की वजह से इन्होंने आटा महंगा किया है। और ये बिल्कुल हुक्मरान जो है ना यहाँ गरीब आवाम से और जो मासूम आवाम है उनसे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई इसमें कोई मंतक नहीं है इसमें। और इस हवाले से हम बाकायदा जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री आपको प्रूफ करके दे सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने 3 लाख टन गंदम खरीदनी थी आज़ाद कश्मीर के लिए जून जुलाई में, वो इन्होंने सिर्फ 1,40,000 टन गंदम खरीदी है 1300 रुपए के हिसाब से। और अब जब गंदम महंगी हुई है, 1,60,000 टन की जो कीमत थी, जो पैसे थे, ये खा गए अपने जाती मरातों में। और इन्होंने जो है ना सब जो आईजीज हैं या 15 ग्रेड से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए इन्होंने उनकी मरातें डबल की हैं। अपने और बहुत सारे मामला इन्होंने तकरीबन 1 अरब तो कुछ के तो इन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं। तो इस तरह के ये बहुत सारे मामला इनकी जो है ना इन्होंने किए हुए हैं।
बहरहाल वो एक अलग दास्तान है, लेकिन ये सब झूठ कह रहे हैं, हमसे झूठ कह रहे हैं, और अगर झूठ ना कहते तो आवाम को ये रिलीफ देते। और रिलीफ किस आबिद रशीद साहब, आपसे वक्तन फवक्तन बात होती रहेगी हमारी। आप धरने में हैं, शदीद सर्दी है, मौसम खराब है, हालात वहां पे धरने के तो इस तरह से नहीं है। दूसरा, अगर वहां पे आपके साथ जो अंजमन ताजरान पांजोला एसोसिएशन के सदर फैसल तफैल मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। इमरान शान साहब में नजर आ रहे हैं मुझे आपके बैकग्राउंड में, मैं उनको देख रहा हूँ। उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि इमरान शान साहब क्या कहते हैं इस बारे में, उनसे भी बात करना चाहूंगा मैं। जी जी, ये मैं इमरान शान साहब से बात करवाता हूँ। फैसल तफैल साहब भी बैठे हुए हैं, इमरान शान साहब से बात करता हूँ। ये शायद अजीज साहब है बेल्जियम से। जी शाहिद साहब। इमरान शान साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान शान साहब, आटा महंगा हो रहा है, गरीब की पांच से दूर किया जा रहा है, गरीब पिसता जा रहा है। एक धरना पांजोला में आप दे रहे हैं, आप धरने में मौजूद हैं, सर्दी है, सर्दी शदीद है। हो सकता है मेरा इमरान शान साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं दोबारा ट्राई। इमरान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आपकी कट रही है बहुत, इंटरनेट का बहुत मसला है। जी, इंटरनेट का इश्यू है, क्योंकि आप रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, तो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए इंटरनेट की 5वीं जनरेशन नहीं बल्कि पहली जनरेशन ही है। वहां पे इंटरनेट की इस तरह की पोजीशन तो नहीं होगी कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो अभी की सूरत हाल है, आटा महंगा किया जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है हमने तो महंगा किया ही नहीं है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ मैंने लिया था, लेकिन आप लोग धरना दे रहे हैं। ये धरना कब तक आप देंगे? पॉलिसी क्या होगी आपकी? अगर धरना आपका नाकाम होता है तो उसके बाद क्या लायामल होगा? अगला लायामल क्या होगा आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने महंगा ही नहीं किया है, तो क्या फरिश्तों ने महंगा किया है? 530 रुपए 2200 रुपए मन आखिर है, तो 630 रुपए अगर गिलगित में है, तो आप पूछ रहे हैं कि उनसे पूछें कि क्या इस मुल्क में इंसान नहीं, कोई फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं या कोई खलाई मखलूक कर रही है? एलियंस आए हैं जिन्होंने आटा महंगा किया है। यानी इनको शर्म भी नहीं आती कि ये लोगों को ये कहते हैं मीडिया के कि हमने किया नहीं। दूसरी बात यह है कि धरना कभी नाकाम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब गरीब का नवाला छिन गया है, हम बैठे हैं, तो आटा महंगा हो गया है, तो फिर हम पीछे कैसे हटेंगे? हमें तो अभी तो हम पुरअमन यहाँ पे दोबारा आके बैठे हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं, और कल हम ऐसा काम करेंगे जो इनके ज़हन गुमान में और तसव्वुर में भी नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता है कि हम अपने गरीब लोगों को, जिनके पास आखिरी ऑप्शन आटा था, जो सिर्फ जो है वो सिर्फ इनसे आटा ही जो है ना वो भी पैसे दे के तो ये छीन रहे हैं। तो हमारे पास सारे ऑप्शन है, हमारा धरना कभी नाकाम नहीं होगा, हम इसको फैलाएंगे, मजीद फैलाएंगे, और हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। अलबत्ता महदूद होते जा रहे हैं, चेंज करें और सब्सिडी बहाल करें। मतलब आपकी जो तहरीक है ये कीमतें कम करवाने के लिए नहीं है बल्कि सब्सिडी बहाल करने के लिए। जी, कीमतें तो पहला मरहला है ना, वो तो इन्होंने कम करनी ही करनी है ना, सब्सिडी भी इनको बहाल करनी। चूंकि इमरान साहब वजीर आजम आजाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, वो परसों के मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ 200 रुपए आटे की कीमत महंगी की थी, बढ़ाई थी, तो वो हमने रिवाइज कर दी है, अब 200 रुपए कम हो गई है कीमत, तो इसलिए अब धरने का कोई जवाब नहीं बनता। आप उनसे ये पूछें। चलो, आप हमें आपके जो आपके यहाँ ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपकी मीडिया आप बता, तो आप मुझे ये बताएं कि अब हम क्या कर सकते हैं? अब अगर भाई 1800 1900 रुपए अगर दोबारा ये कर रहे हैं, जो 1300 रुपए बन रहा था, तो अब मुझे ये बताएं कि क्या ये हम ज्यादती कर रहे हैं? इमरान शान, अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जो आटे की कीमत है ये कम नहीं हो रही है, सब्सिडी के लिए भी आपका धरना जो है ये इनएक्टिव नहीं रह सकता उस तरह से, तो क्या आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ? पास हमारा खुले हैं, हम मुशावरत की तरफ जा रहे हैं। हम मुसलसल पहले रोडों पे हमने कुछ रिवीजन बंद किया है, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि अब हमारे पास खूने को कुछ भी नहीं है।
ہمارے پاس سچی بات ہے، اب کھوئیں گے تو یہ کھوئیں گے، ان کو غلط فہمی آج آتا بھی انہوں نے غائب کر دیا ہے ڈیپو سے۔ تو بہرحال یہ ہے ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں یہ، اپنی ان کی 90 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ بہرحال پبلک ہماری اب اس بات پہ سمجھ بھی گئی ہے، اور جس طرح یہ انہوں نے لوگوں سے نوالا چھینا ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی آپ ہمارا آئینہ ہے، طاقت ہے، اور بھرپور انداز میں آپ لوگوں سے رابطہ بھی رکھیں، اور آپ خود قیمتوں کا پتہ کرنا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس آتے یہ جھوٹ بولتے، ہم تو یہاں بیٹھے اور انشاءاللہ بلکہ عمران شان آپ کو چونکہ میں ایک اور بات بتا دوں، کل کے میرے پروگرام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایک کوآرڈینیٹر آئی تھی مظفرآباد سے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ آٹا جو آزاد کشمیر کی ملوں کا ہے وہ کھائیں، پنڈی اور اسلام آباد کا یا ادھر کا آٹا آپ خرید کے نہ کھائیں تاکہ آپ کو مہنگا آٹا نہ خریدنا پڑے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھے، میں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی یہاں حکومت کون سی ہے بھائی؟ آپ چلو آپ لوکل ملوں کا دو، لیکن کسی کا بھی دو، لیکن ہمیں آٹا معیاری قیمت پہ دو، معیاری دو اور اس قیمت پہ دو جو گلگت بلتستان میں ہے، جو یہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، ایک آدمی کی 800 روپیہ 900 روپیہ دیہڑی ہے، تو وہ 1900 روپئے جو 200 روپئے انہوں نے کیے ہیں، 1900 روپئے بھی کیسے خریدے گا؟ جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں 630 روپئے من ہے۔ اب آپ کمپیریزن کریں، یہ آزاد کشمیر آزاد ہے اور گلگت بلتستان میں ہے، تو پھر کیوں ہے سبسڈی؟ عمران شان صاحب یہی کوشچن میں نے عابد رشید صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا کہ گلگت بلتستان والوں نے جس طرح پروٹیسٹ کیا، جس طرح انہوں نے اپنی پبلک کو باہر روڈوں پہ لایا، جس طرح انہوں نے دھرنا دیا، وہ کیا آزاد کشمیر کے لوگ کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے کریں گے انشاءاللہ، ہم انہی کا حصہ ہیں۔ ہم تو ابھی مرحلے میں، ابھی تو روڈ پہ آئے ہیں، ابھی تو ہم نے آغاز کیا، ابھی تو ہماری محفل لگ سکی ہے۔ ابھی تو یہ ڈرامے باز 70 سال سے لوگوں کو ٹبروں برادریوں علاقوں میں تقسیم کر کے جو ہے نا یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ آٹے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ ہاں تھوڑا سا مسئلہ ہمارے لیے یہ ضرور ہے ٹیکنیکلی کہ ہمارے کچھ لوگ ابوظہبی میں، یورپ میں ہیں، تو وہاں سے ادھار پیسے آ جاتے تھے، گلگت والوں کو یہ آپشن بھی نہیں تھا، لیکن اب ہمارے یہاں وہ منڈی بھی بند ہو گئی ہے اور اب لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے لوگ انشاءاللہ گلگت بھائیوں سے سیکھ کے ان سے بہتر انداز میں مزید تحریک نظم کریں گے۔ چونکہ آپ انقلابی جدوجہد کے بڑے مسافر ہیں، آپ انقلابی جدوجہد کا ایک مزاحمت کاری کا ایک نام ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ کوشچن رکھا ہے کہ کیا آپ گلگت بلتستان کی بنیاد پر ان کی طرح پر آپ اپنی اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ چونکہ آپ دیکھیں، ہم سماجی سائنس کے طالب علم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام تحریکوں سے سیکھ کر، اپنے گلگت کے بھائیوں سے سیکھ کر، بلتستان کے بھائیوں سے سیکھ کر، ہر جگہ کے لوگوں سے سیکھ کر، ہر تحریک سے سیکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم ان سے زیادہ بہتر انداز میں چیزوں کو آگے لے جائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں۔ عمران شاہ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ تھے، آپ سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی۔ تو کیا میں جو تاجر ایسوسی ایشن پانیولہ کے صدر ہیں فیصل، ان سے بات کر سکتا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں فیصل بھائی ہیں، فیصل بھائی ہمارے ہیں ادھر۔ اصل میں یہاں نیٹ کا بھی ایشو ہے، تو فیصل بھائی یہاں بیٹھے تھے، تو ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہم آپ کی یہاں پر دیکھیں ابرار شاہ موجود ہیں، اگر تو ان سے میری بات ہو سکتی ہے۔ ابرار شاہ صاحب، جی ابرار شاہ صاحب موجود ہیں، یہ دھرنے میں، جی آپ بات کریں۔ جی شاہد عزیز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے میں لائیو لیا اور آپ کو یہ درد محسوس ہوا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ابرار بہت شدید سردی ہے وہاں پہ، موسم خراب ہے، سردی ہے، اور اس ساری صورتحال میں آپ دھرنے کو کس نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ دھرنا آپ کتنا عرصہ مزید چلا سکتے ہیں؟ چونکہ شدید سردی ہے، موسم خراب ہے، تو اس میں کتنا عرصہ مزید چلا سکتے ہیں اس کو؟ جی شاہد صاحب، آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، میں آپ کو جواب دیتا چلوں۔ چونکہ یہ جو سردی اور یہ گرمی کو آپ نے جس طرح سوال کیا ہے، سردی اور گرمی کے حوالے سے، سردی بے شک بالکل موجود ہے، سردی ہے، رات کو مائنس ٹمپریچر چلا جاتا ہے 4 5 6 تک، جہاں کورا پڑتا ہے۔ کشمیر کے ظاہر حدود اربا سے آپ خوبی واقف ہے، لیکن شاہد صاحب مشکل یہ بنی ہوئی ہے کہ جب آپ کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا ہے، غریب عوام کی پہنچ جو ہے، بیسک جو اس کی ضرورت ہے وہ ہے آٹا، جب وہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو کہاں نیند آئے گی اور آپ کو کہاں سردی محسوس ہوگی، کہاں گرمی محسوس ہوگی؟ یہاں مشکل یہ بنی ہوئی ہے کہ 13 تاریخ کو انٹری پوائنٹ بند ہوئے
وہ حادثات جو ہوئے وہ آپ ٹچ رہے جو پتن کے مقام پہ ہوا ٹائم پہ تو الحمدللہ اس طرح کا حادثہ پیش نہیں آیا. تو وہ انٹری پوائنٹ جو کہ بند کرنے کا ڈے تھا 13 تاریخ کا تھا. اب اس کے بعد 14 تاریخ کو جو ذمہ داران نے یہ ایکشن کمیٹی کے پہنچ کے تو انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا جی کہ ہم چونکہ مذہب جو کرتی ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. وہ طریقہ ہمارے پاس جن میں اور وہ پنڈی کا روح کرتی ہے. ہمارے مریض جہاں پنڈی کی طرف جاتے ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے. لہٰذا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم روڈیں نہیں بند کریں گے, اپنے عوام کو کسی مشکل میں امکان میں نہیں ڈالیں گے. ہم روڈوں کے سائڈوں پہ مختلف جگہوں پہ مختلف بازاروں میں ہم یہ کیمپ لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیمپ لگاتے ہیں اور کیمپوں کے ذریعے ہم یہ اپنی آواز ریکارڈ کرواتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہماری پرسوں میٹنگ ہے ان کی پورے پونچھ ڈویژن کی اور اس میں باغ بھی ہے. تو کوئی میرپور کے ساتھی بھی ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں. تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کی طرف حالات بن رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کیا جائے مظفرآباد کی طرف. ابرار شاہ صاحب, اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ جب آپ ظاہر ہے روڈ کے کنارے پہ ہیں, آپ ایک بلڈنگ کے اندر دھرنا دے رہے ہیں, تو اس سے حکومت تو متاثر نہیں ہوگی. حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جب حکومت کو فرق نہیں پڑے گا تو حکومت تو کوئی ٹینشن نہیں لے گی, کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے, کل بھی حکومت کا موقف یہی تھا. میرے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ آزاد کشمیر کی جو ملیں ہیں ان کا آٹا کھائیں, پنڈی کا آٹا نہ کھائیں تاکہ آپ کو مہنگا آٹا نہ لینا پڑے. جی شاید یہ بالکل آپ نے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے صحیح آپ نے کہا ہے کہ آپ کو کسی نے صحیح کہا ہے. یہ اسی طرح کی خبریں ہمارے پاس بھی ہیں, وہ ریڈر فارم میں ہیں اور وہ میڈیا کی سے ہمیں ملتی ہیں. تو اصل میں یہ چونکہ ہم آگاہی ایک سلسلہ ہے وہ چلایا ہوا تھا, تو اس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تقریباً 80% ہم کامیاب ہیں لوگوں کو روڈوں پہ لانے کے لیے. اب چونکہ حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ لوگ بالکل ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مظفرآباد کی طرف کب تک لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو اب چونکہ ہم نے یہ پونچھ کے لیے تو پونچھ کے اب ہم تو تیار ہیں, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ میرپور, کوٹلی, سہسا, سرسابا, پلندری, سدنوتی اور یہ پونچھ ڈویژن کے جتنے بھی ہیں اضلاع, ان کے اور ساتھ میں جو ہے نا ہم باغ کو ملا کے اور مظفرآباد کو ملا کے تو نکلے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے یہ اگلے 15-20 فائنل ہو جائے گا اور یہ مظفرآباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اور مجھے یہ لوگ لاکھوں تعداد نظر آ رہے ہیں مظفرآباد لانگ مارچ میں, دیکھ رہا ہوں یہ لوگ لاکھوں کے حساب سے نکلیں گے. کیونکہ آٹا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈائریکٹ متاثر ہے, غریب متاثر ہے, امیر متاثر ہے. اب تو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو چونکہ اندازہ نہیں ہے آٹے کا, وہ تو آٹا کھاتے ہی نہیں ہے. اگر کھاتے بھی ہیں تو وہ فائن آٹا کھاتے ہیں, وہ چکی کا آٹا کھاتے ہیں. 5,000 روپیہ من لے کے کھانے والے لوگ ہیں. اب ہمارے پاس جو چونکہ دیہڑی دار لوگ ہیں, ہمارے تقریباً 40 سے 60% لوگ ہمارے دیہڑی دار ہیں, 4-4, 5-5 ان کے بچے ہیں. اور پچھلے جو 20-22 دن سے آٹا کمپلیٹلی انہوں نے غائب کیا ہوا ہے, ملوں سے آٹا باہر آ ہی نہیں رہا ہے, اور لوگ چاول کھانے پہ مجبور ہیں. تو وہ تو نکلے ہوئے ہیں ظاہر ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو ویسے بھی مر رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا, کوئی تاریخ میں نام تو آئے گا ہمارا. مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے, بھوک سے مرنا ہی ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہماری آگاہی مہم جو تھی وہ آخری مراحل میں پہنچی ہوئی ہے. دوسرا فیز ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور تیسرے فیز میں ابھی ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں اگلے 20-22 دن میں, جو لانگ مارچ کی طرف ہوگا, اور لانگ مارچ کریں گے ہم. اور لانگ مارچ کا رخ جو ہے نا مظفرآباد کی طرف ہوگا, یہ جو مظفرآباد میں بڑے بڑے ایمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف ہوگا. اور انشاءاللہ ہم ان کو گھسیٹ کے روڈوں پہ لائیں گے, اور یہ غریب جو پبلک ہے ان کے حقوق پہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ بہت جلد جو ہے نا یہ حقوق بھی دیں گے, کہ سبسڈی بھی بحال کریں گے. اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں جو آٹے کی قیمت ہے اسی قیمت پہ آزاد کشمیر میں آٹا یہ دینے پہ مجبور ہوں گے, کیونکہ ہمارا بیسیکلی رائٹ ہے. انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, UN میں انہوں نے
35% चीजों पे लिख के दिया हुआ है कि हम सब्सिडी देने पे, जब तक कि इनका कोई डिसीजन होता, मुतनाज़ा इलाका है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन्होंने लिख के दिया हुआ है, ये हमारा हक है और ये हम लें। इब्रार, अगर इस सवाल में आपके सामने ये रखूं कि आप ये देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च, लेकिन जो आपका धरना है अभी, इस धरने में क्या नून लीग के लोग मौजूद हैं यहाँ पे? जी, यहाँ नून लीग के लोग हैं, कारकुन जो हैं, जो बेसिक कारकुन हैं उनके, वो आते हैं हमारे पास, बैठते हैं, लेकिन पाक आज़ाद कश्मीर की तमाम वो सियासी जमातें हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं या आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, तमाम तर लोग हमारे पास आते हैं। MLA सईद जुत्ताई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, वो आए हमारे पास, आते हैं, बैठते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाते हैं, जाते हैं। लेकिन मौजूदा जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है नून लीग, उसका कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। खालिक वसी साहब आए थे, ये टाइम्स से इनका तल्लक है, वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा जी कि हम चूंकि बेबस हैं, आप निकले हैं, हम आपके साथ हैं, ये मसला वफा का है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, हम बेबस हैं, वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं कि आपकी सब्सिडी को बहाल तो है लेकिन वो वर्किंग हालत में नहीं है, तो वो आए जरूर, लेकिन उसके बाद जो बात करके गए वापस नहीं आए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया यहाँ के हम बेबस। इमरान शाह साहब, अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है तो ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतने बड़े अवाम में ताकि ये बैठे हुए हैं, हमारे नुमाइंदे बनकर बैठे हुए हैं, अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है तो वहां से बाहर निकल के क्यों ना आ जाते? बहुत शुक्रिया, ऐसा पॉइंट आपने रेज किया है। वो खुद कह रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें चीफ सेक्रेटरी डील कर रहा है, हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है, आप हमारे साथ निकलें, आप हमारे साथ निकलें, वफा की तरफ लंग मार्च करते हैं। ये खालिक वसी साहब क्या के गए हमें 4 दिन पहले कि जी हम खुद बेबस हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ये अंजुमन ताजरान पौंजिला के जो सदर हैं फैसल खवैल साहब, वो चूंकि नमाज के लिए गए हुए थे, वो पिंडाल में वापस आ गए धरने में। तो आप चूंकि कह रहे थे कि उनसे बात कर रही है, तो या जी प्लीज उनसे बात कराएं प्लीज। आगे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके टीवी का, आपके चैनल का, आपने हमें वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है कि जब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप मुख्तलिफ औकात में, चूंकि बेल्जियम से बात कर रहे हैं, टाइम का भी इशू है, तो आप हमें जरूर सुनेंगे, हमारे दर्द को महसूस करेंगे, और इसको सोशल मीडिया पे और अपने टीवी चैनल के जरिए जो है ना, इसको पूरी दुनिया में हमारे इस मैसेज को कन्वे करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी जो आवाज है, आपका जो दर्द है, हम यहाँ बैठ के भी महसूस कर रहे हैं। वहां पे जो गरीब का दर्द है वो यहाँ बैठ के भी हम महसूस कर रहे हैं कि आटा अगर गरीब की पान से दूर कर दिया गया है तो ये इंतहाई बड़ा जुल्म है। ये जो जुल्म, जिस जुल्म के खिलाफ आप वहां बैठे हुए हैं, वहां मौजूद नहीं है फिजिकली, लेकिन आपकी बात से एक सवाल निकला, मैं जवाब दे रहा हूँ मुख्तसरन। आपने जो बात की, आटा जो है मौजूद है, इनकी जो मिल्स हैं, इनकी जो सप्लाइयाँ हैं, छोटी छोटी जो इन्होंने गोदाम रखे हुए हैं, आटा मौजूद है, और ये अवाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इंतजामिया है कि आटा नहीं देंगे इनको, तो ये खुद मजबूर होकर, जब हर घर से आटा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो इनको ब्लैकमेल करेंगे और ये मजबूर हो जाएंगे कि जी हमने किसी धरने शर्रे को नहीं मानना है, हमें महंगा देते हैं, सस्ता देते हैं, आटा हमें चाहिए। तो ये हालात उस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ये हालात बनने नहीं देंगे। और अभी हम देख रहे हैं, और ये शायद कि आज की रात ही ये जो गोदाम है उसके ताले टूटे हैं, और हम जो है ना पब्लिक को इन्फॉर्म करके, अनाउंसमेंट करके मस्जिदों में और इनको आटा दिलाएंगे इंशाल्लाह। ये हालात इस तरह के बन रहे हैं कि हम आज रात को आटा जो गोदामों में है हम उसको निकालेंगे, ताले तोड़ेंगे, और ये अपनी पब्लिक को आटा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया। ये फैसल साहब आगे आप इनसे बातचीत रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल भाई, इतनी शदीद सर्दी में और इतना मौसम की जो पोजीशन है, इस मौसम की पोजीशन में आप धरने में बैठे हुए हैं,
بڑی بات ہے، ایسے مزاحمت کاروں کی آزاد کشمیر سے بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن فیصل بھائی ایک کوشچن آپ کے سامنے یہ ہے، جس طرح ابرار ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ اگر لوگوں کے گھروں میں جب آٹا ختم ہو جائے گا تو لوگ اس کے بعد ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوگا، وہ تو وہی آٹا مہنگا والا خرید کے کھائیں گے. لوگ تو زیادہ دھرنے میں نہیں آ کے بیٹھیں گے بلکہ آٹا لوگ خرید کے کھائیں گے. کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ سر میں تو سمجھتا ہوں اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک جو بات آپ نے کی وہ بھی ممکن ہے، اور دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ عوام تنگ آ جائے، کہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ان کی طرف سے یہ چال ہے، اور یہ چال انشاءاللہ اس چال کے بارے میں عوام کو ہم آگاہ کریں گے. جب یہ بات ان تک پہنچے گی تو میرے خیال میں ہمارے ساتھ عوام کی تعداد زیادہ ہوگی اور زیادہ اشتعال انگیزی کے ساتھ وہ لوگ باہر آئیں گے. دوسرا آپ چونکہ انجمن تاجران کے صدر ہیں تو اس وقت تک پانجولہ میں زیادہ شٹر کھلا ہوا ہے، شٹر بند نہیں ہے، ٹریفک اپنی روانی سے چل رہی ہے. آپ کے دھرنے سے ٹریفک اور جو بزنس ہے اس کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. خواتین و حضرات وہاں پہ پانجولہ میں جی مجھے جی دوبارہ سر، آپ جوائن. کی آواز جو ہے نا وہ نہیں مجھے آ رہی. جی فیصل بھائی میں پوچھ آپ سے یہ رہا تھا کہ جو پانجولہ میں آپ چونکہ انجمن تاجران کے صدر ہیں تو جو شٹر ہے وہ بالکل کھلا ہوا ہے، ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا ہے، کوئی ڈسٹربنس آپ کے دھرنے سے ٹریفک کو یا عام پبلک کو نہیں ہوتی. ہلو. فیصل بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو جی میری؟ جی 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 آپ کی آپ بات میں نے سن لی. جی بالکل ایسا ہی ہے ہمارے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری سڑکیں بھی بند کی، مگر اس کا اینڈ رزلٹ یہی ملتا ہے کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، کیونکہ خوار تو وہی ہوتے ہیں روڈوں پہ، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے مریض ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں سے ہم ان کو جب روڈوں پہ بند کرتے ہیں 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے ان کو روڈ بند کر کے وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی، تو وہ تکلیف وہ انڈائریکٹلی ہمیں ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بہتر یہی سوچا سر کہ بجائے اپنے لوگوں کو ہی اپنے خلاف کرنے کے، ہم کوئی ایسا دھرنا لے کے آئے جس سے ہم لوگوں کی سمپتی بھی حاصل کریں گے اور لوگوں کو اویئر کریں گے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے. اس سے انشاءاللہ ہمیں ایک بہتر رزلٹ ملے. ہم دیکھ رہے ہیں آج 10واں روز ہے تو ہمیں مزید لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ سر ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق کس نے غصب کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس دھرنے کے تھرو ہم لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں. اس میں ہمیں 10 دن ہو چکے ہیں، 10 دنوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتا چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا ہماری جو سوشل میڈیا پہ لائیو ویڈیوز جاتی ہیں ان سے بھی سیکھتے ہیں. جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ بھی آ کے یہاں پہ لرننگ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ بجائے لوگوں کو تکلیف دینے کے لوگوں کو ہم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لوگ ہماری طرف خود بخود چلے آ رہے ہیں. جی سر. فیصل بھائی یہ دھرنا آپ کا کتنا عرصہ مزید چل سکتا ہے؟ سر ہم تو جب جہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ہم اپنے اصولیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک انشاءاللہ ہمارا یا آٹا سستا نہیں ہوتا یا سبسڈی ہماری بحال نہیں ہوتی، ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ایسا ہوگا. اس وقت تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پورا یہاں پہ کیونکہ ایک ساتھی نہیں ہے کہ اسے روز آنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر روز یہاں پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس سے تنگ آ جائیں، یا جب تک انشاءاللہ ہمارے حقوق کی بحالی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم بیٹھے رہیں گے. اور مزید مطلب اگر بیٹھنے سے نہیں ہوتا کام تو اس کے بعد آپ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. جی جی دیکھیں، بیٹھنے کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ نماز کی پریپریشن کر رہے ہیں، مزید لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے، تاکہ ہم ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ باہر آ سکے، تاکہ ہمارے مطالبات، جب قوت ہماری افرادی قوت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے مقاصد بہت جلدی جو ہے نا حاصل کیے جائیں گے. فیصل بھائی ایک تو آپ ذرا وہاں پہ انجمن تاجران سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پہ چونکہ آپ کے نزدیک میں داتوٹ ہے، پاچیوٹ ہے، توراڑ ہے، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں کے لوگ کیا آپ کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ جی 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 دیکھیں نا، ابھی جس میرے خیال میں عمران شان صاحب سے پہلے آپ نے بات کی تھی، وہ داتوڑ کے انجمن تاجران کے صدر ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انجمن تاجران جنجاٹھی کے بھی ہمارے دوست یہاں پہ آئے تھے، اور ابرار شاہ صاحب جو ابھی آپ سے بات کر رہے تھے وہ بھی انجمن تاجران باراٹھی کے صدر بھی ہیں. تو ہر روز ہمارے پاس صدور بھی آتے ہیں لوگ، تو ہم رات گئے تک ہمارے پاس یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کیونکہ ان میں اور ہم میں سر ہم ایک ہی لوگ ہیں، سارے لوگ آٹا کھاتے ہیں. یہ ان کی بھی پرابلم ہے، ہماری پرابلم ہے. تو ہم لوگ اس سے پہلے بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی ساتھ رہیں گے، بلکہ دیگر جو علاقے ہیں انشاءاللہ ہمارے وہ بھی لوگ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اب تو ضلع سے باہر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ آنے جڑنا شروع ہو گئے. فیصل بھائی آپ کی جو تکلیف ہے، جس سخت موسم میں آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا پورا احساس ہے، یہاں بیٹھ کر بھی اس کا پورا احساس ہے کہ کتنی تکلیف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں.
हमें पूरा एहसास है, लेकिन आपसे मज़ामत कारों की वहाँ पे ज़रूरत है। आपसे मज़ामत कारों की वहाँ पे इसलिए ज़रूरत है कि लोग, जो गरीब लोग पिस रहे हैं, उनका कोई नहीं है, उनके लिए आप ही हैं। आप जैसे ये बाकी दूसरे जो इनकलाबी दोस्त हैं, यही उनके लिए हैं। मुझे पूरा एहसास है इसका। तो वक्तन फवक्तन आपसे दोबारा भी राब्ता रहेगा, दोबारा भी आपसे हम बात करते रहेंगे। तो अब के लिए ज़ाहिर है, और अगर कोई बंदा है वहाँ पे जिससे मैं बात कर सकता हूँ तो ठीक है, वरना चलो आपका इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है उस तरह से। तो इसलिए मैं आप सारे जितने भी दोस्त थे, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ रहे। जी जी, एक में वो शुक्रिया आपका सर। साजिद सादिक साहब है, वो भी अवामी एक्शन कमेटी के जो है कोर कमेटी के मेंबर थे, और जेके नैब के नुमाइंदा, उनसे बात करें प्लीज। जी जी, बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत जनाब, आप सुनाइए कैसे? साजिद साहब, आप अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो अवामी एक्शन जो कमेटी है, उसका उसका जो बाकी जगहों पे धरने थे, बाकी प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है, एक सिर्फ पांचोला में अभी जारी है। तो क्या ये वही अवामी एक्शन कमेटी की कोई अपनी पॉलिसी है, या पांचोला वाले लोगों की अपनी पॉलिसी है? देखिए जी, उस दिन जो सूरत बनी थी, आपको पता है जब तहरीकों में लोगों को मुनज़्ज़म किया जाता है, बाहर निकला जाता है, तो लोगों की एक आस होती है आपके साथ, एक कमिटमेंट के साथ आपके साथ लोग चलते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि पतन की सूरत सारे लोगों के सामने है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा हो गई। जो कोआला वाला हमारा एंट्री पॉइंट था, उसमें भी सूरत थोड़ी सी खराब थी। अब ये था कि एंट्री पॉइंट जो हमारा टाइट हलकोट बनता था पुंछ का, हमने 40 घंटे मुसलसल वो बंद रखा। उसके बाद ये था कि लोग हमारे साथ 2 दिनों से मुसलसल वहाँ पे खड़े थे। तो एक ही था, जब हमारे बाजारों से लोग निकले थे तो वो ये हमारा उनसे भी वादा था कि जब तक आटे की जो कीमतें अभी जो बीमारी के इस आलम में, जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से सारी दुनिया इस मुठभेड़ में है, तो उसमें जब हमारे ऊपर ये 530 का बम गिराया गया, तो ये आटा पाकिस्तान में महंगा नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारे इस खित्ते में महंगा हुआ था। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जगहों पे अगर उन्होंने धरने में नहीं बैठे तो आप क्यों बैठे हैं? तो हमारा वो अपने लोगों से जो वादा था, और हम ये चिंगारी जला के रखना चाहते थे कि अपने लोगों से वादा अपनी जगह पे, और हम ये चाहते थे कि हम इस तहरीक को कहीं घरों की नजर न कर लें, वापस जाके अपने कामों में मसरूफ न हो जाए। उसी की एक कड़ी है कि हम यहाँ पे बैठे। तो अगर ये कोई प्रोपेगेंडा यहाँ से करे कि ये लोग हमारे साथ, जो एक्शन कमेटी के बिल्कुल लोग थे, उसमें आप देखें बाल से हमारे पास नुमाइंदगी यहाँ पे आती है, खुदमती से आती है, शरीफ जो अंजुमन से है, मंच से जनाब फारूक साहब हमारे साथ रास्ते में है, सारी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान हैं वो हमारे साथ में हिदायत व हमायत करते हैं। और अगले 1-2 दिनों में हम एक ग्रैंड एपीसी बुलवा के उसमें जो अगला जो लायामल होगा वो हम देंगे। और इसमें कोई जो है ना ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ जो है ना सिर्फ हम पांचोला में बैठे हैं, बाकी लोगों की यकजहती हमारे साथ बिल्कुल हमारे शाना बिशाना है। और हम आगे का जो लायामल देंगे उसमें सारे लोग हम शामिल होंगे। और हम ये भी कहते हैं कि हमने किसी के पैनल या एक्शन कमेटी के पैनल जाके कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया हुआ कि हम यहाँ पे पांचोला में जो अकेले बैठे हुए, हम सब मिलके जो है ना आगे बढ़ेंगे। इसमें चूंकि आप जेके नैब की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो जेके नैब वाले भी आपके साथ ही होंगे जाहिर है। तो जो लॉन्ग मार्च, मतलब अभी चूंकि धरने के बाद जो अगला जो होगा वो लॉन्ग मार्च ही होगा। तो लॉन्ग मार्च की आप बेसिकली लॉन्ग मार्च की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि लॉन्ग मार्च किया जाए। लेकिन लेकिन उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जब लोगों के घरों में आटा खत्म हो जाएगा, तो लोग तो महंगा आटा खरीदना शुरू कर देंगे, तो तब क्या होगा? सही है सर, असल में बात यह है कि इसी की वजह थी कि हम वापस जो न जाने की हमारी वजह बनी वो यही थी कि एक तरफ जब हम रोडे ब्लॉक करते हैं तो यहाँ की जो बदमस्त हुकूमत बनी हुई है, जो हमारी यहाँ की इंतजामिया है, वो हमारे ऊपर तो डंडे बरसाती है, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचती जो यहाँ पे आपको पता है कि जो नस्ल वसाइल है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो भी मामला है हमारे पिंडी को टच करते हैं। जो हमारे पुंछ डिवीजन है बिल्कुल उसी समय आपको बता रहा हूँ, आपको भी इसका इल्म ही है। तो जब हम यहाँ से अपने लोगों को मुसलसल तंगी में लेके गए, हमने लोगों को यहाँ पे तड़पते हुए देखा सिसकते हुए देखा, उस सारी सूरत को देख के हम यहाँ धरने की शक्ल इख्तियार कर गए। इसके बाद स्ट्रेटेजी जो हमने बनानी है वो बिल्कुल ऐसी है कि इसको कोई हमने लॉन्ग रन नहीं रखना, मतलब जल्दी इसके ऊपर हम कोई एक्शन लेंगे और जल्दी लोगों की एपीसी बुलवा के हम इसको जो है ना नया रुख देंगे। उसमें हम चाहे जाए कि हमें
मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जो वहाँ पे जो कमिश्नर ऑफिस हैं, उसकी तरफ हम धरने को लेके जाते हैं। फिर हम जो है ना एक बड़ी कॉल देते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। हमारी जो एक्शन कमेटीज के लोग हैं वो मुख्तलिफ मुक्तबा फिक्र से हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से उनका तल्लक है, और बिलखुसूस अंजुमन ताजरान, पूरे पुंछ की जो अंजुमन ताजरान है, बाल से लेके सुबलोती तक, और इसको फैला के हम कोटली तक, क्योंकि पिछले दिनों जो है ना सिंबॉलिक ही हुआ था, लेकिन धुलाड़ के अंदर भी जो है ना उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। फिर मीरपुर के अंदर हमारे दोस्त मौजूद हैं, राजा जुफ्तार साहब, रिजवान करामत, ये सारे लोग वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इसको हम फैला रहे हैं, और हमारे दोस्त हम वक्त जो है ना दिन रात करके लोगों के अंदर मौजूद हैं, और लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। ये आटे की शॉर्टेज वाकई जो है ना इन्होंने प्री प्लान महकमे खुराक और ये सारे मिलकर कर रहे हैं कि लोगों को ये खबर हो कि जो है ना आटा खत्म होने वाला है, ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत की जाए। तो इस हवाले से भी लोग सबका शिकार है। बिल्कुल आपका ये सवाल भी ठीक है, लेकिन हम उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है ना इसको अगले 2 दिनों में हम अपना अगला रायमल दे देंगे। उसमें ये नहीं हो सकता कि एकदम जो है ना हम नामवार की कॉल दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं, अभी हमारे जो थिंक टैंक है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो तहरीकों के अंदर रह चुके हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह मशवरे के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है ना डिस्ट्रिक्ट की सतह तक फैलाया जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक लेके जाया जाए, या मुख्तलिफ जगहों पर धरने दिलवाए जाए। ये सारी सूरत हमारे सामने है। तो इंशाल्लाह आज का दिन था, कुछ थोड़ी सी पेचीदगियां थी, लोग नहीं पहुंच सके। कल जो अर्जे के उस वहाँ का एक मेन शहर है रेड़ा, वहाँ पे अंजुमन ताजदार के कोई इलेक्शन भी थे, तो उस वजह से हमने आज का दिन वक्र किया है। अगले 2 दिनों में हमने ग्रैंड इजलास बुलाना है, तो अगली जो हमारी हिकमत अमली है उसको वजह करके हमने अगला प्लान दे देना है। साजिद सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन रास्ते में रहूंगा, आपके साथ वक्तन फवक्तन हमारी बात होती रहेगी। आपका जो तकलीफ में, जिस तकलीफ में आप बैठे हुए हैं, उसको मैं महसूस करता हूँ यहाँ बैठकर भी, लेकिन आपसे मज़ामतकारों की अभी ज़रूरत है। हमारे गरीब लोगों के लिए आप जैसे मज़ामतकार ही हैं जो कुछ काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद रहे इस प्रोग्राम में। मैं अगली बार फिर कोशिश करूंगा कि जब इंटरनेट की थोड़ी सी बेहतर पोजीशन हो, क्योंकि अभी मैं आपको देख नहीं पा रहा, आपके धरने को देख नहीं पा रहा, तो मैं अगली दफा कोशिश करूंगा कि अगर थोड़ी सी इंटरनेट की बेहतर कंडीशन हो तो मैं फिर आपसे दोबारा बात करूंगा। जी, यहाँ पे लोकल जो हमारे चैनल हैं वो इसको लाइव कवरेज भी दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ गरीब कश्मीर अवाम की जो है ना आवाज़ बन रहे हैं, हमारी आवाज़ को बाला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। इस पर हम आपके मशकूर ममनून हैं। तो हमें उम्मीद है जहाँ भी हमारे दोस्त जो अपने गरीब लोगों का दर्द सकते हैं, वो हमारी आवाज़ बनेंगे और पूरी दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे कि आज दुनिया जहाँ पे चांद का सफर कर रही है, आज टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, और हमारे जो गरीब लोग हैं वो बेसिक आटे के लिए मजबूर है और उसके खरीदने की सकत नहीं रखते। तो ये न सिर्फ इनके लिए एक इनके मुंह के ऊपर तमाचा है, बल्कि हम सारे लोग जो है इनके लिए सवालिया निशान बन के ठहरेंगे एक वक्त में। तो होपफुल के जो है आप हमारे साथ रहेंगे, हमें उम्मीद भी है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, ये अभी मैं मौजूद था पांजोला धरने में मौजूद था मैं, जहाँ से लाइव मैंने आपको वहाँ पे मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट की जो पोजीशन थी वो इस काबिल नहीं थी कि मैं लाइव मनाजिर आपको दिखा सकता, चूँकि इंटरनेट की बहुत ही कमज़ोर पोजीशन है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अभी धरना जारी है। अवामी एक्शन कमेटी जो वहाँ पे मौजूद, मैंने आपकी बात भी करवाई, बल्कि आप साजिद सादिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। वहाँ पे आपने बात सुनी, जो इमरान शान साहब मौजूद थे, इब्रार शाह साहब मौजूद थे, आबिद रशीद साहब मौजूद थे, उसके बाद फैसल तफैल साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने सबकी बात वहाँ पे सुनी। लोग अभी वहाँ बैठे हुए हैं धरने में, और उनके पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर धरना हमारा नाकाम हो जाता है, प्राइसेस कम नहीं होती, सब्सिडी बहाल नहीं की जाती, तो हम दोबारा लॉन्ग मार्च कर सकते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। और ये लॉन्ग मार्च पब्लिक को अवेयरनेस मुहिम के तौर पे उन्होंने धरना शुरू किया वहाँ पे, और ये धरना पब्लिक की अवेयरनेस के बाद लॉन्ग मार्च में बदल जाएगा, और लॉन्ग मार्च वो मुजफ्फराबाद की तरफ करेंगे। और यही वो कह रहे हैं कि इसका वाहिद हल ही यही है कि हम लॉन्ग मार्च करें, और लॉन्ग मार्च करके हम कोई ना कोई किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंचें, अदरवाइज कोई भी इसका आउटपुट नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, इंटरनेट की वजह से आप शायद उस तरह से धरने के लाइव मनाज़िर ना देख पाएँ,
لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ کی پوزیشن ہی ایسی ہے، اس لیے میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ میرے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔